Jungle. السلام علیکم، زه یم بخت الله جان نصرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې. تر دې دمه خبرونه. ګورو د ټولو اول سر خبرونه. په امریکا کې د مظاهرو سلسله په زور سره شروع ده. د چین او بھارت ترمنځ تاو تریخوالی نور هم تیز شوی دی. د دواړو ملکونو په منځ کې جنګ څه وخت هم شروع کیدی شي. د کرونا وایرس په حملو کې لا کمی نه دی راغلی. د پیټرولو بحران کې نور شدت پیدا شوی دی. پنجاب خیبر پختونخوا ته په غنمو باندې د پابندۍ نه پس په وړو هم پابندي ولګوله. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمین بلاول بټو ویلي دي چې د کرونا وایرس خورېدل د حکومت د نااهلۍ نتیجه ده. د جمعیت علماء اسلام په دعوت باندې آل پارټي کانفرنس وشو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د صحت سهولیات فراهم کول په ترجیحاتو کې شامل دي. او اوس ګورو د دې خبرونو تفصیل. د چین او د بھارت ترمنځ تاو تریخوالی نور سیوا شوی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ناکام شو. مبصرینو مطابق د دواړو ملکونو ترمنځ څه وخت هم جنګ شروع کیدی شي. چین په لداخ او ماونټ ایورسټ کې خپل پوځ خور کړی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ کشمکش جاری دی. د دواړو ملکونو پوځونو مورچې سنبال کړي دي. بلې خواته بھارت په خپلو 21 ښارونو کې د هنګامي صورتحال اعلان کړی دی. د امریکې او اسرائیلو حکومتونو د خپلو وطنونو اوسیدونکي د بھارت د سفر نه په سختۍ سره منع کړي دي. د جنګ وریځې د دواړو ملکونو په اسمان باندې خورې ورې ښکاري. Standoff between soldiers of the Indian and Chinese army in Ladakh in northeast Kashmir. The army says the standoff took place more than 2 years ago and that there hasn't been any recent flare-up of this type. making road. So they travel As the officers of the two sides debate what the Indian officer believes is a Chinese incursion across the line of actual control, the situation gets increasingly tense. Because the line is very clear. No, it's not. It's clear to us, but it's not clear to you. The line is very clear. With both sides refusing to budge an inch, the Chinese soldiers form a protective cordon behind their officer, preventing the Indian army from moving forward. Indian soldiers do the same to prevent the Chinese moving closer to Indian positions. Now consider this, a study in contrast. Far away from the barren high-altitude desert of eastern Ladakh, an Indian officer garlanding a Chinese soldier with a medal in operations called Hand in Hand, joint operations that ended just 2 days back in Kunming in China. So while there are often tense face-offs on the line of actual control in Ladakh and Arunachal Pradesh, there is also pomp and pageantry at the closing ceremonies of events like Hand in Hand 2015, exercises held for 12 days where the two sides work together in joint anti-terrorism operations. And then further south, in exercises which ended earlier in the week, the navies of India, Japan and the US trained in very high-level naval exercises in the Bay of Bengal, in what is being seen as the first step
towards the formation of a naval alliance against an increasingly expansionist Chinese navy. India insists that its China policy is pragmatic and that the naval exercises target no one. Delhi also says the joint exercises with China are a gesture at being friends. But out there in the cold sub-zero temperatures of Ladakh, it's often business as usual for Indian and Chinese soldiers, defending a frontier that remains undefined for decades. Vishnu Shobh for NDTV. د امریکایي پولیسو د تشدد په نتیجه کې د یو امریکایي تورپوستي د مرګ خلاف د احتجاج سلسله په زور سره جاری ده. د اپل ټاور په مخ کې په احتجاجي مظاهره کې کنیډین وزیر اعظم هم ناست دی. د احتجاجي مظاهرو سلسله په زور شور سره جاری ده. مظاهرین لګیا دي تشدد کوي. د ګیراو جلاو او د توړ پوړ سلسله شروع ده. پولیس د مظاهرینو د لارې نیولو دپاره د طاقت د استعمال سلسله شروع کړې ده. هانسوګیس استعمالوي، لاټي چارج کوي او ګولۍ چلوي. د پولیس د طرف نه د مظاهرینو د لارې نیولو دپاره د طاقت د استعمال په ضد کې مظاهرین نورم په جوش کې راغلي دي. په پورا امریکا کې حالات انتهایی کشیده دي. د مظاهرو د سلسلې پورا یورپ متاثره کړی دی. The streets for yet another day, even though many protesters say they're tired, they're determined to force change. And in Philadelphia, where the crowd swelled on the Art Museum steps, this couple tying the knot, then adding their voices to the chorus. In Chicago, thousands packed the streets, and in the West, Denver Broncos players joined a march to the state capitol. Our generation right now is teaching our kids the right way to equal. In San Francisco, they jammed the Golden Gate Bridge with calls for justice, demonstrators fanning out across the greater LA area. While the vast majority of protests have been peaceful, there have been some frightening moments. In Pensacola, Florida, one man drove through a crowd, carrying a protester on his hood across a 3-mile bridge. Police say no arrests have yet been made. Overall, violent incidents and arrests within demonstrations have fallen over the last several nights. With last weekend's riots giving way to this weekend's peaceful protests, cities like Atlanta, Dallas, and Washington have lifted their curfews. Are these protests working? Yes, I think that they are working because it's getting people to think about who their elected officials are. I'm a great believer that if you vote stupid, you get stupid. and that's what we've got today. We've got to make better decisions in the people that we elect and force them to make good decisions in our behalf. د کرونا وایرس د حملو سلسله شروع ده. په مریضانو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. د KTH د ګایني وارډ درشتو ډاکټرانو ته هم کرونا وایرس لګېدلی ده. په خیبر پښتونخوا کې د مړو تعداد 542 ته او د مریضانو تعداد 14,001 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 غنټو کې په خیبر پښتونخوا کې 20 کسان او په پنجاب او سند کې یو کم 50 کسان حق رسېدلی دي. په دې مړو کې د پیښور 12، بونیر، بټګرام او باجوړ 2، د نوخار هریپور یو مریض شامل دی. د محکمه صحت د اعدادو شمار مطابق 22,581 مریضان صحتیاب شوي دي. د پوره ملک په شان په خیبر پښتونخوا کې د پېټرولو بحران لا په زور دی. خلک په پېټرولو پمپونو کې په خپلو ګاډو کې د تیلو اچولو دپاره شپه ورځ په انتظار ناست دي. اکثر پېټرول پمپونه په مکمله توګه بند دي او یا یې بیا د پېټرولو سیل بند کړی دی. د مختلفو علاقو نه پېټرول په بلیک د خرڅولو اطلاعات میلاو شوي دي. وایي چې د 6 نه د 9.5 پورې لیټر پېټرول په بلیک خرڅیږي. په شیرګړ کې په شل پمپ کې ګاډي په قطارونو کې پېټرولو اچولو ته ولاړ دي. په دغه خلکو کې ټرانسپورټر شاه خالد هم ولاړ دی.
د پېټرولو د بحران سره اوږه په اوږه د وړو بحران هم خپل کار شروع کړی دی او وایي خر چې د خره کم شي نو غوږ یې د پرې کولو شي. د پنجاب حکومت خیبر پښتونخوا ته د غنمو په ترسیل د پابندۍ نه پس د وړو په ترسیل هم پابندي لګولې ده. په بازارونو کې د وړو د ډیلرانو سره سټاک په مکمله توګه ختم شو. د 85 کیلو وړو بورۍ په 5,500 خرڅېدل شروع شو او د 20 کیلو تروړه په 12,500 خرڅېږي. په بازارونو کې د وړو ډیلرانو ته د سرکاري وړو د کوټې فراهمي په مکمله توګه بند کړی شوې ده. په یوټیلیټي سټورونو کې هم وړه نشته. د جمعیت علماء اسلام په دعوت باندې APC اجلاس وکړی شو. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن اجلاس ته بریفنګ ورکو. اجلاس ته وویل شول چې قومي یکجهتي ناګزیره ده. 18 آئینی ترمیم او NFC ایوارډ متنازعه جوړول سازش دی. اجلاس دا مطالبه وکړه چې د جسټس پایز عیسی خلاف کیس په بنیتۍ مبني دی دا دې واپس واخیستلی شي. اجلاس دا هم ویل چې د کرونا وایرس په زور سره خورېدل د حکومت د غیر سنجیدګۍ نتیجه ده. اجلاس دا هم مطالبه وکړه چې د بجلی بیلونه دې په فوري توګه باندې معاف کړی شي. اجلاس د اپوزیشن د سیاسي جماعتونو د یو کمیټې د جوړولو اعلان وکړ. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان په هر محاذ ناکام شوی دی، هغه که د کشمیر مسله ده او که قومي معاشي مسله ده. د وی چې د کرونا وایرس وبا د حکومت د غیر سنجیدګۍ او نااهلۍ په نتیجه کې خوره شوه. دا خبره په کراچۍ کې په یو پریس کانفرنس کې کړې. په دې پریس کانفرنس کې د په حکومت بد ټکونه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د صحت سهولتونه نور سیوا کول او بهتر کول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. د وی چې د صحت سهولتونه به دې حد ته رسولی شي چې د کرونا وایرس مقابله ممکنه شي. په بجټ کې به د صحت په مد کې نوي فنډونه مختص کیږي. د زیاته کړه چې نرسنګ سکول ته به د کالج درجه ورکولی کیږي. د ډاکټرانو، نرسانو، پیرامیډکس، د طبي آلاتو او د بنیادي صحت د مرکزونو کمی به پوره کولی شي. دا خبره د بجټ په حواله د یو اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع په خپل خطاب کې کړې ده. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر د اپوزیشن جماعتونو APC بې سوره شپېلۍ ګرځولې ده. د میډیا ته د بریفینګ په دوران کې وی چې دا وخت قام ته د یکجهتۍ ضرورت دی، د اختلافاتو نه. د وی چې د احساس پروګرام د لاندې د مالی معاونت د تقسیم پروګرام د ملکی تاریخ شفاف‌ترین پروګرام دی. د اطلاعاتو مطابق د ضلع مردان د مسلم لیگ د جنرال سیکرټري او د PK55 نه د صوبایي اسمبلی د ممبر د جمشید خان محمد صحت ښه کېدو طرف ته روان دی. لګیا دی د طبیعت ورځ په ورځ ښه کیږي. بلې خواته وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د جمشید خان محمد دپاره د نیکو هیلو او جذبې اظهار کړ. د دې خبرې اظهار د یو غیر سرکاری ٹیلی ویژن په ټاک شو کې کړی دی. کہ ہمارے لوکل ایک MPA PMLN کے جمشید ممن صاحب جو میرے علاقے سے ہیں وہ جو ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے. اور آف کورس ناٹ ٹو فرگیٹ شہریار افریدی صاحب، جی ہاں انشاءاللہ وہ ریکور کر رہے ہیں. آسانیاں فرمائیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے وہ درست ہے. کسی وقت میں یہ بات ضرور ہوتی تھی بادامی صاحب، آئی ایگری ود یو دیٹ پیپل یوز ٹو آسک کہ یار آپ کا کوئی جاننے والا ہے. د تخبه اسسټنټ کمشنر میډم انیلا فهیم د حکومت د طرفنا د کرونا وایرس په سلسله کې په جوړ شوي ضابطه اخلاق باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو دپاره د شیرګړ دوره وکړه. دې په دې موقع باندې بازارونه، مارکیټونه، پلازې او شاپینګ مالونه چک کړه. دې قانون شکن دکانداران په موقع باندې جرمانه کړه.
دې دکاندارانو ته هدایت جاری کړ چې په ضابطه اخلاق باندې په هر صورت عمل درآمد یقیني جوړ کړي او خبرداري ورکړه چې کم دکانداران په ضابطه اخلاق عمل درآمد نه کوي د هغوی سره به سختي کولی شي، جیلونو ته به لیږلی شي او جرمانې به پرې لګولی شي. دې سره په دې موقع باندې د پولیس دستې او نور سرکاري اهلکار موجود وو. د کاټلنګ په علاقه کې د پیښور نه راتلونکی 15 کلن میلمه په نیر کې ډوب شه او مړ شه. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. په اوبو کې ډوب شوی ځوان یې هسپتال ته ورساو، خو ولې ډاکټرانو د مرګ تصدیق وکړ. د مردان په 400 چوک کې په یو پېټرول پمپ کې ولاړ ګاډي باندې اور ولګېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټر ټیم د فایر بریګیډ سره په موقع باندې ورسېده او اور یې مړ کړ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدل. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه باندې ګوته کېدئ او دارنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.